कुठपर्यंत आले हो? एलसी फ्लॅटर झाले का? येस का? ठीक आहे. Please mention your roll numbers in the chat box. Let us start. Hello. Yes, sir. Here, next decision control statement. This is the last decision control statement, switch case. So today we will understand what is the use of switch case. Switch case is also decision control statement, and with the help of switch case we can write menu driven programs. Menu म्हणजे काय हो? So when you will be visiting, when you will be going to an restaurant, at that time, first of all, you will be getting menu card. Am I right? Hello. Yes, sir. Yes, sir. So according to the menu, we can give the order, and according to our order, waiter is bringing the food items म्हणू आपण, and we can eat those food items. So menu driven means what? Menu will be displayed initially on the output screen, and as per the menu
customer can execute an specific task and specific functionality will be executed and by the customer side according to the choice of customer or client. काय म्हणणार बघा, कस्टमर किंवा क्लायंटला आहे ना ज्या पद्धतीने एक्झिक्यूट करायचं आहे ना त्याच्या चॉईसनुसार आहे ना त्याच्या आवडीनुसार काय म्हणणार बघा ना चॉईस बेस्ड आहे, choice based programming we can do and with the help of switch case. So menu driven program, and this is the basic use, and if you wanted to use switch case, so with the help of switch case we can write menu driven programs. And best example to understand menu driven program is what? ATM machine. Yes. Yes, sir. So after inserting ATM card into the ATM machine, first of all you will be entering your pin, 4-digit pin. After entering 4-digit pin, machine will display a menu on the output screen: balance withdrawal, fund transfer, mini statement. This is the menu actually. Hello. Yes. तुम्हाला काय पाहिजे ते तुम्ही करू शकता. Suppose you wanted to transfer money from your account to your friend's account, that is possible. You will have to select an fund transfer option. If suppose you wanted to enquire your balance from your account, that is also possible. You will press balance enquiry button. Is it? Hello. Yes. Yes, sir. So menu driven program means what? Initially we are displaying menu on the output screen, and according to a customer or client will be reading the menu, and as per the choice of the customer, and customer is giving choice, and according to his or her own choice program gets executed. All program will not be executed, specific cases will be executed. Here switch case, and so menu driven programs we can write with the help of switch case statement. And if you will observe on syntax before moving on towards understanding the syntax of switch case, let us try to understand how it works. Whiteboard this the hello. Hello. Yes, sir. Sir, same example you can consider Rahul Shindeचं जे आपण घेतलं होतं ना, Rahul Shinde, we wanted to find and in which division he is काय म्हणणार बा, he belongs to and which division, and राहुल शिंदे आपण हे एक्झाम्पल बघितलं होतं बरोबर. ए डिव्हिजन, बी डिव्हिजन. हॅलो, आठवतं का? Yes, sir. सी, Yes, sir. डी, ई, एफ and जी. ठीक है. So initially and before moving on towards division A, we know and Rahul Shinde is in division D. तर काय करायला पाहिजे हो? डायरेक्ट डिव्हिजन बी मध्ये जायला पाहिजे. हा, बी ऐकू आलं का? बी मला माहित नाही ना. हा, जर बी असेल तर बी मध्ये डायरेक्ट जायला पाहिजे. येस. Yes, sir. If you know and Rahul Shinde is in division B, so directly instead of going to division A, directly you can go to division B. It means you have choice and you know and something specifically you will have to go to division B because you know this. This is the example where something you know, and accordingly this will execute. Another example, suppose you wanted to calculate area of circle, बरं का, हा पहिला ऑप्शन आहे. सेकंड, suppose you wanted to calculate area of rectangle. Third, area of triangle. Okay. Fourth, perimeter of rectangle.
फिफ्थ अजून काय असेल तर सर्कम्फरन्स ऑफ सर्कल वगैरे. आणि हे सगळे असे आहे ना, हे जे आहेत हे काय म्हणूयात आपण, हे आयटम्स आहेत ना. मेनू जर हा असेल, समजून घ्या ना, मेनू जर हा असेल तर हे मेनू मधले काय असणार आहेत, आयटम्स असणार आहेत. आयटम नंबर 1 2 3 4 5. आणि समजा मला काहीच नाही पाहिजे आहे ना, एक्झिट. आता इथं आपण एक्झिट वापरणार आहोत. ठीक आहे. व्हॉट इज मीन बाय एक्झिट. बघा ना, कधी कधी आपण जातोय ना रेस्टॉरंट मध्ये आणि मेनू कार्ड बघतो, तिकडे मेनू कार्ड बघून आपल्याला काहीच नाही आवडत, मे बी असं होऊ शकतं का नाही माहित नाही, आणि आपण तो मेनू कार्ड ठेवून डायरेक्ट एक्झिट मारतो. येस, दॅट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज. जातो तिथे मेनू कार्ड बघतो, त्यातलं काहीतरी ऑर्डर करतो, खातो आणि बाहेर येतो पैसे देऊन. ही एक पॉसिबिलिटी. जातो तिथे मेनू कार्ड बघतो, काहीच आवडत नाही, ठीक आहे, डायरेक्ट एक्झिट, मेनू कार्ड ठेवून वापस, बिना पैसे देता, बिना पाणी पिता. येस. हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. सो दिस इज दी एक्झिट पॉसिबिलिटी आहे ना. एक्झिट म्हणजे काहीच न करता डायरेक्ट जर तुम्हाला बाहेर पडायचं असेल आहे ना, असं पण कधी कधी होतं बघा ना, एटीएम मशीन मध्ये जातो आपण, तिकडे पैसे काढण्यासाठी कार्ड स्वॅप करतो, पिन पण टाकतो आणि अर्जंट काहीतरी फोन येतो तिकडे, मग आपण कॅन्सल करून जाऊ शकतो. येस. एक्झिट Yes. असतं का नाही माहित नाही, कॅन्सल वगैरे असतं तिकडे. येस. It means we don't want to continue with our transaction. In case of ATM machine, you don't want to continue, and what kind of transaction you wanted to do, and that you wanted to, you don't want to do it, and you can press in such cases cancel or exit kind of options if you will have. And so fifth possibility is what, exit. कळलं का हे? हॅलो. सोपं आहे बरं का. मग इकडे कसं राहतं बघा ना, असा मेनू दाखवायचा असतो सगळ्यात पहिल्यांदा आउटपुट स्क्रीनवरती. मग हा मेनू जर दाखवायचा असेल तर आपण कुठलं स्टेटमेंट वापरतो, टू डिस्प्ले एंटायर मेनू वे आर युझिंग प्रिंटएफ फंक्शन. येस, प्रिंटएफने आपण मेनू स्क्रीनवर दाखवू शकतो, बरोबर का? Yes, sir. So to display entire menu we are using printf function. मेनू डिस्प्ले झाल्यानंतर, आफ्टर डिस्प्लेइंग एंटायर मेनू ऑन द आउटपुट स्क्रीन, पुढचा मेसेज काय असणार हो कस्टमर साठी, क्लायंट साठी, प्लीज एंटर युअर चॉईस. येतं का लक्षात? हॅलो. Yes, sir. क्लायंट कडून चॉईस मागणी आहे, प्लीज एंटर युअर चॉईस, हा मेसेज. आणि मग कस्टमर कडून ती चॉईस एंटर झाली पाहिजे. ती चॉईस म्हणजे हा मेनू बघून असणार ती चॉईस. ठीक आहे. सपोज क्लायंट और कस्टमर वॉन्टेड टू फाइंड आउट एरिया ऑफ सर्कल, चॉईस काय असणार? चॉईस हा नंबर असणार, लक्षात घ्या ना. चॉईस म्हणजे हा नंबर असणार. काय असेल मग? सपोज कस्टमर और क्लायंट वॉन्ट्स टू फाइंड आउट एन एरिया ऑफ सर्कल, सो कस्टमर कॅन एंटर 1. येस. Yes, sir. So, जसं एक टाकेल आहे ना, कस्टमरनी एक टाकलं की मग एरिया ऑफ सर्कलचा थोडक्यात प्रोग्राम किंवा कोड एक्झिक्यूट झाला पाहिजे. समजतंय का? Yes, sir. yes, sir. सपोज कस्टमर्स चॉईस और क्लायंट्स चॉईस इज 2, त्यांनी 2 टाकलं तर त्याला काय फाइंड आउट करायचंय हो? Area of rectangle. Area of rectangle, because choice of customer is 2, choice of client is 2, and therefore we will have to execute an case number 2, and in case number 2 we will have to write small code which will help us to calculate area of rectangle and so on. Yes. 5 प्रेस केलं म्हणजे काहीच नाही करायचं आहे, मेनू मधून डायरेक्ट 5 प्रेस केलं तर एक्झिट व्हायला पाहिजे. एक्झिट व्हायला पाहिजे म्हणजे काय, ह्या प्रोग्राम मधून बाहेर पडायला पाहिजे, डायरेक्ट आपण ब्लू स्क्रीन वर वापस यायला पाहिजे. येस. Yes, sir. I don't want to execute case number 1, I don't want to execute case number 2, I don't want to execute case number 3, I don't want to execute case number 4, I wanted to execute case number 5. It means it is exit case. एक्झिट केस म्हणजे काय की आपल्याला काहीच नाही करायचं, डायरेक्ट आपल्याला बाहेर फेकलं गेलं पाहिजे. येस. Yes, sir. समजलं का व्हॉट इज बीन बाय मेनू, मेनू ड्रिव्हन प्रोग्राम्स?
with the help of switch case we can write menu driven program. आता syntax बघू. दिसतं का स्क्रीन? हॅलो. Yes, sir. So this is the syntax. This is the syntax of switch case. Switch लिहिलेलं आहे बघा. Switch is keyword. ह्याच्यामध्ये 3 keywords आहेत. Switch, case, default and break. जसं इफ एल्स मध्ये किती कीवर्ड्स आलते हो? इफ आणि एल्स असे 2 कीवर्ड्स आलते बरोबर. स्विच इफ एल्स स्टेटमेंट मध्ये. हॅलो. Yes, Yes, sir. sir. Similarly here you will be using and we will be using म्हणून आपण we will be using and 4 keywords. कुठले कुठले मग ते? switch, case, break, default. So these 4 keywords we will be using in switch case statement. काय अडचण? No. आता इकडे केसेस काय असतात आहे? केस नंबर 1 म्हणजे तुम्हाला काय टास्क करायचे आहे दॅट कोड यू कॅन राईट स्टेटमेंट नंबर 1 अँड स्टेटमेंट नंबर 2. अँड ब्रेक इज द स्टेटमेंट आहे बरं का, एवढंच लिहून सेमीकोलन द्यायचं. ब्रेक इज द स्टेटमेंट विच इज हेल्पिंग अस टू bring our control out of this switch case. This is the start of the switch case statement. This is the end of the switch case statement. And with the help of break statement, what will happen when break statement gets executed by the machine? So control of the computer will come out and from the switch case. Switch case च्या बाहेर येणार कंट्रोल आपला आणि पुढचे जे काही स्टेटमेंट्स असतील ते एक्झिक्यूट होणार. हॅलो. येस. हॅलो. Yes, sir. सो ब्रेक म्हणजे काय बघा ना. अँड ब्रेक स्टेटमेंट विल बी युझिंग ऍट द एंड ऑफ ईच केस. प्रत्येक केसच्या एंडला आपल्याला ब्रेक स्टेटमेंट लिहावंच लागेल. इफ सपोज यू विल मिस टू राईट ब्रेक स्टेटमेंट, सो व्हॉट विल हॅपन? सपोज यू वॉन्टेड टू एक्झिक्यूट केस नंबर 1 and if you will miss this break statement, so what will happen? It will start and executing case number 2. Hello. Yes, sir. म्हणजे कसं झालं बघा, तुमच्या ताटामध्ये रेस्टॉरंट मध्ये गेल्यानंतर चपाती आहे, भात आहे, ठीक आहे, बरंच काय आहे इकडे, स्वीट आहे काय, आणि झालं काय, चपाती संपल्यानंतर तुम्ही ऑर्डर चपातीची दिली, पण ब्रेक स्टेटमेंट तिथे वापरलं गेलं नाही असं समजू आपण, ठीक आहे. चपाती सोबत ते सगळंच घेऊन येणार आणि मग केस नंबर 2 मध्ये तुम्हाला तो भात पण देणार, ठीक आहे, स्वीट पण देणार. येतं का लक्षात? हॅलो. ब्रेक इज रिक्वायर्ड. जेवढं सांगितलंय तेवढंच व्हायसाठी. येस. Yes, sir. जर तुम्ही ब्रेक मिस केलं तर तो काय करणार? केस नंबर 1 एक्झिक्यूट करणार, केस नंबर 2 एक्झिक्यूट करणार, 3 एक्झिक्यूट करणार. एन नंबर ऑफ केसेस यू कॅन राईट. जसं आपण एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आहे, we can deal with else if ladder. Similarly, in case of switch case also we can deal n number of cases. काय अडचण? किती पण केसेस लिहिता येतात. डॉट 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 लिहिलेलं आहे बघा इकडे, डॉट 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 डॉट. येतं का लक्षात? सो केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4, केस नंबर 5, अशा किती पण केसेस. अँड लास्ट केस विल बी आवर डिफॉल्ट केस. इथे जे दिसतंय ना, आणि प्रत्येक केसच्या नंतर केस 1 कोलन आहे, इथे दिसतं का हो? हे सिंटॅक्स आहे. हॅलो. कोलन म्हणजे Yes. 2 वर्टिकल डॉट्स. कोलन म्हणजे 2 वर्टिकल डॉट्स. So you should not supposed to miss these 2 vertical dots. It represents colon. It means it represents start of your case, and break represents end of your case. And with the help of break statement, what will happen? Control of the computer will come out from the switch case, and your execution of switch case gets stopped. Therefore break statement plays very vital role. And last जी केस आहे ना, डिफॉल्ट, ही कशी आता आहे ना, ही म्हणजे काय? फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही ज्या रेस्टॉरंट मध्ये गेला आहे ना, ते रेस्टॉरंट व्हेज रेस्टॉरंट आहे बरं का, आणि तुम्ही तिथे गेला, मेनू कार्ड बघितला आणि तुम्ही नॉनव्हेज मागितलं, काय म्हणणार होतं वेटर? हॅलो. Available नाही. हा, आमच्याकडे अवेलेबल नाही आहे.
सॉरी सर आणि दिस रेस्टॉरंट इज काय बघा, सॉरी सर, सॉरी मॅडम, आणि दिस रेस्टॉरंट इज काय म्हणणार बघा, इज व्हेजिटेरियन. वी कॅनॉट सर्व यू अँड वी कॅनॉट काय बघा ना, सर्व यू अँड नॉन व्हेजिटेरियन फूड आयटम्स, असं काहीतरी मेसेज आहे. येतं का लक्षात बघा. म्हणजे मेनू मध्ये काही सर्टन आयटम्स आहेत, 1 2 3 4 5, आपलं मगाशीचं एक्झाम्पल, ठीक आहे. आणि तुम्ही असं काहीतरी मागायला लागलाय जी ह्याच्यामध्ये अवेलेबलच नाही. हॅलो, यस, Yes, sir. इट मीन it means customer or client is asking for such kind of item and from the menu which is not available in the menu. In such cases, default case will help us. त्या ठिकाणी default case automatic execute होणार, and in this default statement, with the help of printf function, proper message you can display for the customer or client. येतं का लक्षात? जिकडे आपण काहीतरी मेसेज दाखवू शकू कस्टमरला की हे आमच्याकडे अवेलेबल नाही आणि धिस केस इज नॉट अवेलेबल विथ अस आणि सॉरी, असं काहीतरी दिलगिरी व्यक्त करत. हॅलो, येस. Yes, sir. Yes. तर डिफॉल्ट हे स्टेटमेंट कधी एक्झिक्यूट होणार? वेन, once again I am repeating, customer or client is demanding or asking something from the menu, and in that menu it is not available. In such cases, default case gets executed by the machine. That's why default case we can write it and at the end. Hello, आलं का लक्षात? Yes, sir. स्विच केस म्हणजे काय कळलं का थोडक्यात? प्रोग्राम लिहून बघू आपण. आय होप यू हॅव अंडरस्टूड. हॅलो. Yes, sir. So menu driven programs we can write, and how many items, okay, from your menu you are dealing, and these many cases you can use, 1 2 3 4 5 काय असतील त्या, and at the end you should not supposed to miss to write default case. If customer or client is asking and something which is not available in the menu, in that case default case gets executed. Opening curly bracket represents start of the switch case and closing curly bracket represents end of the switch case. प्रत्येक केसला ओपनिंग आणि क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेट टाकायची गरज नाही. हॅलो, ओके, समजलं का Yes, sir. सिंटॅक्स? ठीक आहे. लेट अस राईट स्मॉल प्रोग्राम टू अंडरस्टँड स्विच केस. त्याच्या आधी बरं का अजून एक गोष्ट सांगू आपण. इकडे स्विचिंग व्हेरिएबल काहीतरी म्हणलेलं इकडे दिसतंय का हो, राऊंड ब्रॅकेट मध्ये? हॅलो, Yes, sir. स्विचिंग व्हेरिएबल, स्विच लिहिल्यानंतर गोल कंसामध्ये स्विचिंग व्हेरिएबल वी विल हॅव टू मेन्शन, अँड स्विचिंग व्हेरिएबल इज ऍक्च्युली चॉईस ऑफ द कस्टमर. त्याला आपण चॉईस पण म्हणू. ही चॉईस असणार आहे कस्टमर कडून, आपण ती कीबोर्ड थ्रू घेणार आहोत. त्याची व्हॅल्यू ch नावाच्या व्हेरिएबल मध्ये आपण स्टोअर करू. ch म्हणजे चॉईस. ओके, म्हणजे सगळ्यात पहिल्यांदा मेनू दाखवणे, मेनू दाखवणे, मेनू दाखवल्यानंतर प्लीज एंटर युअर चॉईस असं कस्टमरला विचारणे, क्लायंटला विचारणे. नंतर स्कॅनएफ फंक्शन थ्रू आपण काय करणार, एक ch नावाचं व्हेरिएबल वापरणार, जे चॉईस असणार कस्टमरची, ती कस्टमर कडून घेऊन आपण ch नावाच्या व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर करणार. ओके. हॅलो. Yes, sir. मग ch ची व्हॅल्यू जी काय असेल, कसं आहे बघा ना, हाऊ स्विच केस गेट्स एक्झिक्युटेड. इफ व्हॅल्यू ऑफ ch इज 1, जर ch ची व्हॅल्यू कस्टमर कडून 1 आली असेल तर तू कुठली केस एक्झिक्यूट करणार हो ह्याच्यामधली? हॅलो, ch ची व्हॅल्यू जर, Case 1. हा केस 1 येतं का लक्षात बघा. जर कस्टमरनी ch ची व्हॅल्यू 2 टाकली असेल, if customer enters and value of ch as 2 which is choice, then it will not go to case number 1. Directly control of the computer will jump towards case number 2 and case number 2 gets executed. Hello, येतं का लक्षात? Sir. Yes, sir. हा, कस्टमर कडून 3 जर चॉईस आली तर तो डायरेक्ट कुठे जाणार, केस नंबर 3 कडे जाणार. एंटायर केस नंबर 3 गेट्स एक्झिक्युटेड अँड सो ऑन. अँड इफ कस्टमर विल एंटर अँड some kind of choice which is not available in the cases,
then directly control will jump towards default statement, default case, and default statement gets executed. Okay. Hello. Okay, sir. Yes. आपण जाऊया आता बघा. टर्बो सी ओपन करतोय मी बरं का, आणि थोडंसं समजून घेत. स्क्रीन दिसते का? हॅलो. येस. Yes, Yes. sir. Yes, sir. 1.c नावाचा फाईल ओपन केलेली आहे बघा. इथे लिहितो मी SC प्रोग्राम टू अंडरस्टँड. कुठलं स्टेटमेंट? स्विच केस Which? स्टेटमेंट. आणि कसला प्रोग्राम लिहू शकतो आपण? मेनू ड्रिवन प्रोग्राम. यस. हॅलो. Yes, sir. स्विच केसनी मेनू ड्रिवन प्रोग्राम्स लिहू शकतो आपण. आता मेनू काय आहे ना, मेनू इकडे मी दाखवतोय तुम्हाला बघा ना. मेनू, आपला मेनू असा आहे काहीतरी 1 टू कॅल्क्युलेट चुकला ना, कॅल्क्युलेट बरोबर का, एरिया ऑफ सर्कल. नंबर 2 बघा ना, टू कॅल्क्युलेट एरिया ऑफ मागाशीचं घेऊयात आहे ना, रेक्टँगल लागला अजून 3 टू कॅल्क्युलेट circumference of circle. Number 4 to calculate perimeter of rectangle. तुम्ही ऍड करा अजून काय करायचं असेल बरं का. हॅलो. हॅलो. Yes, sir. अँड 5वं जे आहे ते टू एक्झिट, बाहेर पडायचं डायरेक्ट. बघा हा जो दिला आहे ना, हा जो आहे हा मेनू दिला तुम्हाला, येतं का लक्षात? हॅलो. हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. आता ऍक्च्युअल कसं लिहिलं जातं बघा ना. ॲज युजल वी कॅन स्टार्ट आहे ना इन्क्लुडिंग आवर हेडर फाइल्स. सो लेट अस इन्क्लूड आवर हेडर फाइल्स. हॅश इन्क्लूड stdio.h, हॅश इन्क्लूड conio.h, void main. Without main function program will not be executed. So before then clr ser to clear the previous output screen get set to hold the output screen. So before clr ser we can declare our variables. आता किती व्हेरिएबल आणि कुठल्या टाईपचे लागणार आहे त्या मेनूकडे बघत आपल्याला डिक्लेअर करायचे व्हेरिएबल बरं का. मी इंटिजर टाईपचं घेतलेलं आहे रेडियस. काय अडचण? एरिया ऑफ सर्कल साठी रेडियस इनपुट. हॅलो. Yes. Yes. रेक्टँगल साठी एल आणि बी घेतलं. आर एल बी इंटिजर टाईपचे घेतले बरं का. नंतर एरिया ऑफ रेक्टँगल साठी इंटिजर मध्येच येणार AR. पेरिमीटर ऑफ रेक्टँगल साठी PR आणि असं डिक्लेअर केले एवढे. नंतर फ्लोट घेतलं. फ्लोट साठी पाय घेतला 3.14. नंतर AC म्हणजे एरिया ऑफ सर्कल, CC म्हणजे सर्कम्फरन्स ऑफ सर्कल, आणि मला वाटतं संपलं. यस. एवढे व्हेरिएबल लागतील. जरी काय लागले तर वाढवू शकतो आपण, जसं लागल तसं घ्यायचं. हॅलो. So this is Yes. the very important step where we declared our variables before CLR SCR. किती व्हेरिएबल लागणार, कुठल्या टाईपचे व्हेरिएबल लागणार हे डिक्लेअर करायचं. काय अडचण? हॅलो. No, sir. नंतर सगळ्यात महत्वाची गोष्ट, हा जो काही मेनू आहे तो अख्खाच्या अख्खा मेनू आपल्याला आउटपुट स्क्रीनवरती दाखवायचा आहे. आउटपुट स्क्रीनवरती दाखवायचा आहे म्हणजे हा इथून कॉपी केला मी वेळ वाचवण्यासाठी. कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी, शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट. आणि हा कशात लिहिला पाहिजे? हॅलो. प्रिंट मध्ये. येस. विचार करा. Yes, sir. आपण /n वगैरे वापरू, व्यवस्थित लिहूया. बघा एक रिकामा ठेवूया प्रिंट एफ /n उचलून टाकू. आता ह्याला किती आहेत आपल्याकडे? 5 स्टेटमेंट्स आहेत. कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी, शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट, पेस्ट पेस्ट. 5 झाले का बघा. नंतर इथून कंट्रोल इन्सर्ट, शिफ्ट इन्सर्ट
कंट्रोल इन्सर्ट, कंट्रोल डिलीट, शिफ्ट इन्सर्ट. येतं का लक्षात काय करतोय? हॅलो, कंट्रोल इन्सर्ट, कंट्रोल डिलीट, शिफ्ट इन्सर्ट. हॅलो, कंट्रोल इन्सर्ट, कंट्रोल डिलीट, शिफ्ट इन्सर्ट, कंट्रोल इन्सर्ट, कंट्रोल डिलीट, शिफ्ट इन्सर्ट. एक्स्ट्रा झालं, एक्स्ट्रा लागणार आहे आपल्याला डिझाईन करायसाठी. अशी काहीतरी डिझाईन करू आपण. म्हणजे हा मेनू आहे, कंट्रोल इन्सर्ट, शिफ्ट इन्सर्ट, शिफ्ट इन्सर्ट. कसं लिहिलं कळलं का? हॅलो, येस. येस सर. एवढंच लिहिलं आहे ना. रन करू आपण. बघा ना, मेनू दिसला पाहिजे ना आउटपुट स्क्रीन वरती. दिसला का? एरर आला ना. CLR बघा ना, इथे सेमीकोलन द्यायचं राहिला ना शेवट. पाय AC आणि CC नंतर सेमीकोलन द्यायचं राहिलं. एरर काय कळला? हॅलो, Yes. सेमीकोलन दिला, सेव्ह केला. येस, लेट अस एक्झिक्यूट. मेनू दिसला स्क्रीनवर? Yes. हॅलो. Yes, sir. तर सगळ्यात पहिल्यांदा मेनू स्क्रीनवर दाखवायचा आहे. टू कॅल्क्युलेट एरिया ऑफ सर्कल, टू कॅल्क्युलेट एरिया ऑफ रेक्टँगल, टू कॅल्क्युलेट सर्कमफरन्स ऑफ सर्कल, टू कॅल्क्युलेट पेरिमीटर ऑफ रेक्टँगल, टू एक्झिट. आता एक्झिट हे आपण सांगू आहे ना, एक्झिट कसं वापरायचं काय. त्याच्या आधी हे कळलं का? मेनू कसं दाखवायचं समजलं का? हॅलो, प्रिंटअप वापरायचं आहे साधं आणि सरळ. हॅलो, येस सर. ह्याच्यानंतर मेनू स्क्रीनवर दिसल्यानंतर हा मेनू बघून खाली काय मेसेज यायला पाहिजे? प्लीज एंटर युअर चॉईस. कस्टमरसाठी विचार करा. हॅलो, येस. Yes, sir. येस सर. कस्टमरला चॉईस विचारली गेली पाहिजे. मग इथे त्याच्यासाठी प्रिंटएफ लिहितोय मी, /n प्लीज एंटर युअर चॉईस. मग हा मेसेज दिसेल स्क्रीनवर. बघा, मेनू दाखवला, मेनूच्या खाली प्लीज एंटर युअर चॉईस. मग तुमची चॉईस तुम्ही टाकणार. चॉईस ही तुमचं इंटिजर असणार आहे. ह्या केसमध्ये लक्षात घ्या, चॉईस तुमची इंटिजर असणार आहे. का? तर मेनू मध्ये 1 2 3 4 5 असे आकडे आलेत. हॅलो, Yes, sir. जर तुमच्या मेनू मध्ये ABCDE असा आला असता तर तुमची चॉईस ही काय असली असती? कॅरेक्टर असली असती. हॅलो, येस सर. मेनू मध्ये आपल्याकडे 1 2 3 4 5 असा मेनू आहे. म्हणजे आयटम जे काय आहे त्यांच्या अनुक्रमणिकेमधले जे काही नंबर, जे काही अनुक्रमणिका आहे ती सिरियल नंबर म्हणू आपण त्याला. काय म्हणणार बघा, सिरियल हे नंबर्स आहेत. सिरियल हे सिरियल नंबर आहेत. सिरियल नंबर, नंबर सिरियल काय बघा. हॅलो, येस. त्याच्या येस. ABCDE असं असलं असतं तिकडे, तर तिथे आपल्याला चॉईस जे आहे ते आपल्याला कॅरेक्टर घ्यायला लागली असती. आत्ता आपलं 1 2 3 4 5 असल्यामुळे आवर चॉईस जे आपलं CH व्हेरिएबल आहे, जे आपण CH म्हणून चॉईस व्हेरिएबल घेणार आहोत, ते चॉईस व्हेरिएबलचा टाईप कसला पाहिजे? हो, इंटिजर पाहिजे. येस. युअर टाईप. येस सर. तो जो CH व्हेरिएबल आहे तो डिक्लेअर करायचा राहिला आपला, तो आपण इंटिजर मध्ये इथे डिक्लेअर करूया. जो मी इथे PR नंतर CH नावाचा व्हेरिएबल डिक्लेअर करतोय. काय अडचण? हॅलो, CH जो व्हेरिएबल आहे ती चॉईस असणार आहे, जो कस्टमर कीबोर्ड थ्रू टाकणार आहे मेनू वाचल्यानंतर. हॅलो, येस सर. आणि तो इंटिजर का घेतला कळलं का? तर मेनू मध्ये 1 2 3 4 5 आहेत. त्या मेनू मध्ये जर असं असलं असतं ABCD, म्हणजे हे असं येतं का लक्षात? ते आलं असतं. B जर असं असलं असतं आणि असं रन झाल्यानंतर जर असा मेनू दिसला असता ABCDE, आणि मग कशासाठी? तर टू कॅल्क्युलेट एरिया ऑफ सर्कल. इन दॅट केस चॉईस जी कस्टमरची असली असती ती इंटिजर घेऊन चालेल का? आता नो सर, कॅरेक्टर टाईप असेल. कॅरेक्टर टाईपची चॉईस असणार. आलं का लक्षात? येस सर. आणि सगळ्यात महत्वाचं एक वाक्य आहे ना, फॉर स्विच केस we can use only for CH variable, for switching variable, for choice we can use integer and character, we cannot use float. हे CH जे व्हेरिएबल आहे त्याला एकतर इंटिजर वापरू शकतो आपण किंवा कॅरेक्टर वापरू शकतो, फ्लोट वापरू शकत नाही. कळलं का? हॅलो, येस. येस सर. स्कॅन आहे.
मग इंटिजर असल्यामुळे काय येणार इकडे पर्सेंट. चॉईस आपली इंटिजर आहे. हे परत वापस इंटिजर करतो मी. 1 2 3 4 5. हॅलो, काय येणार चॉईस पर्सेंट डी. काय तुम्हाला समजतंय का नाही माहित नाही मला. CH नावाचं व्हेरिएबल ही चॉईस असणार आपली. ते चॉईस कस्टमरची घ्यायला पाहिजे कम्प्युटरनी, म्हणून आपण इकडे स्कॅनएफ वापरलेलं आहे. समजलं का हे. येस CH ची व्हॅल्यू ही इंटिजर पाहिजे का, तर मेनू मध्ये 1 2 3 4 5 आलेले आहेत, म्हणून इकडे पर्सेंट डी वापरलेलं आहे. जर एबीसीडी इथं असलं असतं तर पर्सेंट सी वापरायला लागला असतं. कळलं काय. येस सर. मी आता रन करतोय बघा. चॉईस मी इकडे 1 टाकतोय. 1 तो 1 जो आहे तो CH नावाच्या व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर होणार. म्हणजे चॉईस कस्टमरची 1 आहे आणि चॉईस कस्टमरची 1 असेल तर कॅल्क्युलेट काय व्हायला पाहिजे, एरिया ऑफ सर्कल. येस येस सर. समजतं का बघा. आता आपण स्विच केस वापरणार आहोत. त्या स्विच केस वापरण्याच्या आधी बरं का इथे थोडासा विचार करायचा आपल्याला. जर मेनू बघितला तर कॉमन काय गोष्टी येतो ज्याच्यासाठी इनपुट कॉमन राहील. हॅलो हॅलो, कुठल्या केसेस म्हणू आपण. ह्या 5 केस आहेत. केस 1 केस 2 केस 3 केस 4 केस 5. ह्या 5 केसेस मध्ये कॉमन इनपुट लागणाऱ्या कुठल्या 2 केसेस आहेत. हॅलो, सर्कम्फरन्स आणि एरिया ऑफ सर्कल. व्हेरी गुड. समजतं का बघा. म्हणजे केस नंबर 1 आणि केस नंबर 3. केस नंबर. सिमिलरली सांगा. नंबर 2 and case number 4. Case number 2 and case number 4, these are also for these 2 cases also we need common input, that is L and B. Yes. Yes sir. Area of rectangle and perimeter of rectangle where common input is required, that is L and B. मग हे कुणावरती डिपेंड आहे सांगा. समजतं बघा. हे कुणावरती डिपेंड आहे, CH च्या व्हॅल्यूवरती डिपेंड आहे. इनपुट जे काय आहे ते कुणावरती डिपेंड आहे, CH च्या व्हॅल्यूवरती डिपेंड आहे. बरोबर का. एरिया ऑफ सर्कल जर कॅल्क्युलेट करायचा असेल तर इनपुट काय लागणार, रेडियस लागणार. बरोबर का. येस सर. हा, आणि सर्कम्फरन्स ऑफ सर्कल जरी कॅल्क्युलेट करायला गेलो आपण तरी पण आपल्याला एरिया ऑफ सर्कलच लागणार आहे. म्हणजे ह्या दोन्ही केसेससाठी आपलं जे इनपुट R असणार आहे, ज्याला आपण रेडियस म्हणलं, ते कॉमन असणार आहे. म्हणून तिकडे थोडासा कोड कमी करण्यासाठी विचार करा बरं का. थोडासा कोड कमी करण्यासाठी डिसिजन कंट्रोल स्टेटमेंट मी वापरतोय इफ. आणि कसं लिहितोय आणि का लिहितोय हे समजून घ्या. कसं लिहिलं बघा. जर इफ CH ची व्हॅल्यू 1 असेल, आता एक तर 1 असेल किंवा 3 असेल, एकाच वेळेस 1 आणि 3 असा असू शकेल का चॉईस. नो सर. त्याच्यामुळे इकडे किंवा येणार का अँड येणार, और येणार का, और येणार. एकतर चॉईस जी आहे कस्टमरनी टाकलेली ती 1 असेल किंवा चॉईस जी आहे ती 3 असेल. 1 किंवा जर 3 चॉईस असेल तर त्यांनी काय करायला पाहिजे, काय इनपुट घ्यायला पाहिजे. हॅलो, येते का नाही लक्षात. हॅलो, येस. हॅलो, कळलं काय. येस सर. Yes sir. हा जो कोड लिहिलेला आहे, हा कोड कशासाठी लिहिलेला आहे, कस्टमरनी जी काही चॉईस इथे टाकणार आहे स्कॅनएफ थ्रू टाकलेली चॉईस ही जर 1 असेल किंवा 3 असेल तर त्यांनी रेडियस हे इनपुट घ्यायला पाहिजे. त्याच्यासाठी हे डिसिजन कंट्रोल स्टेटमेंट इफचं लिहिलेलं आहे आपण. समजलं काय. Yes sir. सिमिलरली सांगा एल्स इफ. सांगा एल्स इफ
एलसी फ्लॅटर वापरली बघा ह्याने. त्याला पण कारण आहे, सांगा. CH किती असल्यावर खर करायला लागले कोणतर आहे ना जास्त, थोडस बघा ना. एल सिप्स चॉईस जर 2 असेल किंवा 4 असेल तर इनपुट कुठलं कॉमन राहणार व एरिया ऑफ रेक्टँगल आणि पेरिमीटर ऑफ रेक्टँगल साठी? एल आणि बी. हॅलो, L. printf /n please enter L. How will enter L through keyboard? Scanf %d, ampersand L. सिमिलरली हे लेंथ जसं इनपुट केलं तसं आपल्याला ब्रेडची पण व्हॅल्यू एंटर करायची. बी हे बी. काय अडचण? No, sir. No, sir. आता बघा मी रन करतो. का हे टाकलेलं आहे बरं का, हे एवढा कोड का लिहिलेला आहे, हा कोड का लिहिलेला आहे हे मी सांगतोय. F2 इनपुट साठी लिहिलेला आहे हा कोड. आता मी रन केलं, मेनू दिसतो आपल्याला, येतं का लक्षात? बघा ना, आपल्या आपण चॉईस टाकणार आहोत आता ना. प्लीज एंटर युअर चॉईस. मी समजा 1 टाकलं तर त्यांनी काय घ्यायला पाहिजे हो आपल्याकडून इनपुट? Calculate area of circle. बघा, प्लीज एंटर रेडियस विचारणार तो, मग इकडे आपण रेडियस टाकणार. समजलं का? Yes. मग आपली जी चॉईस आहे ती 1 किंवा 3 जर टाकली तरच त्यांनी प्लीज एंटर रेडियस म्हणलं पाहिजे. येस. Yes, sir. Yes, sir. आता मी 3 टाकून दाखवतोय तुम्हाला, परत एकदा तो रेडियसच घेणार. एवढंच लिहिलंय आपण, ठीक आहे. वन्स अगेन आय एम एक्झिक्युटिंग. 3 टाकतोय मी, बघा ना, प्लीज एंटर रेडियस. हॅलो, Yes, sir. जर मी रन केला आणि चॉईस माझी 2 टाकली तर काय व्हायला पाहिजे? Enter L or L and B. प्लीज एंटर एल. 2 टाकला, प्लीज एंटर बी. ठीक आहे. मग हे चॉईस 2 टाकली तर एरिया ऑफ रेक्टँगल साठी एल बी घ्यायला पाहिजे. चॉईस 4 टाकतोय मी, 4 टाकल्यानंतर पण काय व्हायला पाहिजे? एल आणि बी घ्यायला पाहिजे. येस. B. Yes, sir. मग हे Yes, जे sir. लिहिलेलं आहे, हे जे लिहिलेलं आहे हे का लिहिलेलं आहे कळलं का? इथून एवढं हे का लिहिलेलं कळलं का? अकॉर्डिंग टू दी व्हॅल्यू ऑफ CH, according to the value of CH, we will have to execute an specific 2 statements or 3 statements. It depends on input. It depends on input, and machine will ask, and according to your value of CH, machine will ask and for input. Yes. Yes, sir. झालं. हे इनपुट झालं. आता आपलं स्विच केस कसं लिहायचं बघा ना. स्विच केस मी फटाफट लिहितोय ना. एक केस लिहूया पहिली. स्विच कीवर्ड आहे, पांढरा कलर आला. हॅलो. Yes, sir. राऊंड Yes. ब्रॅकेट आहे तिकडे. राऊंड ब्रॅकेट, ओपनिंग कर्ली ब्रॅकेट, क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेट. सिंटॅक्स बघा कसा आहे. हा ओपनिंग कर्ली ब्रॅकेट रिप्रेझेंट स्टार्ट ऑफ द स्विच केस and closing curly bracket represents end of the switch case. हे switch, and in the round bracket we can mention our switching variable. आपलं काय switching variable इकडे? स्विचिंग व्हेरिएबल आपलं कुठलं इकडे? CH हे आपलं स्विचिंग व्हेरिएबल आहे, जिकडे कस्टमरची चॉईस त्या CH नावाच्या व्हेरिएबल मध्ये आपण स्टोअर केलेले आहे स्कॅनएफ थ्रू. येस. Yes, sir. काय बघा, मग इकडे हे स्विच केस लिहिलं बरं का. ह्या आतमध्ये आता केसेस लिहायच्यात. मग पहिली केस आहे ना, केस 1. कसं लिहिलं बघा ना, केस 1 कोलन एंटर. ओके, अजून एक एंटर, ब्रेक. इथं केस 1 एंड झाली आहे. आणि ह्याच्या आतमध्ये आपण आपलं काय लिहू शकतोय? केस 1 साठीच लॉजिक लिहू शकतोय. केस 1 मध्ये वर बघायचं ना, केस 1 मध्ये आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे? हॅलो, Area of circle. एरिया ऑफ सर्कल. आता बघा इथे एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला पायची व्हॅल्यू 3.14 द्यायला पाहिजे. येस. Yes, sir. ऑलरेडी रेडियस किंवा हे जे स्टेटमेंट आहे, कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी. आपली चॉईस 1 किंवा 3 असेल तर आपण सर्कलच्या संदर्भात काहीतरी फाइंड आउट करतोय, एरिया आणि सर्कम्फरन्स. म्हणून ज्यावेळेस CH ची व्हॅल्यू 1 आणि 3 असणार आहे त्याच वेळेस आपण इथे पायची व्हॅल्यू दिली तर काय अडचण? हॅलो,
No, sir. इथे देण्यापेक्षा, बरं का, समजतं बघा ना, कुठे द्यायचं काय द्यायचं. नाव आय कॅन राईट आहे, रेडियस त्याला मिळलेली आहे, पाय मिळलेला आहे. आय कॅन कॅल्क्युलेट एरिया ऑफ सर्कल AC इज इक्वल टू पाय इंटू R इंटू R. With this formula, machine will calculate area of circle. Calculated result let us display on the output screen. To display result on the output screen, we can use printf function /n. Area of circle is equal to %f, comma AC. काय अडचण? केस 1 कशी लिहिली कळली? Yes. रन करूया, फक्त केस 1 रन करूया. बघा 1 टाकलं मी, तो काय होईल, इफ ची लॉजिकल कंडिशन चेक करेल. CH ची व्हॅल्यू 1 किंवा CH ची व्हॅल्यू 3. मग आहे का CH ची व्हॅल्यू 1 ट्रू, CH ची व्हॅल्यू 3 फॉल्स. 1 ट्रू 1 फॉल्स, लॉजिकल ऑर नी जोडलं सगळंच ट्रू, त्याच्यामुळे तो प्लीज एंटर रेडियस हा मेसेज दाखवणार. येस, Yes, sir. मस्त बघा, मी 1 रेडियस टाकली तर तो एरिया ऑफ सर्कल आहे. एक रेडियस असतानाचा एरिया ऑफ सर्कल दाखवणार स्क्रीनवर. दिसलं का? Yes, sir. Yes, sir. आता जर मी केस नंबर 3 टाकली तर तो रेडियस फक्त घेईल, पण आउटपुट काय दाखवणार नाही. कारण काय, आपण केस नंबर 3 अजून लिहिलेली नाही. हॅलो, Yes, sir. एकच केस लिहिली आपण. बघा मी आता एकच केस लिहून डायरेक्ट डिफॉल्ट केस लिहितोय, शेवटची जी असते आपली डिफॉल्ट कोलन, आणि प्रिंटफ एक मेसेज डिस्प्ले करतोय /n. सॉरी, printf /n your choice is not available with us. ठीक आहे, your choice is not available with us. रन करून दाखवतो. बघा आपल्याकडे आहे ना केसेस 1 2 3 4 5 केसेस आहेत. समजा कोणीतरी 7 टाकलं तर काय होणार हो? Sorry, it is not available, Yanar. डिफॉल्ट केस कडे जाणार तो आणि डिफॉल्ट एक्झिक्यूट होणार. सॉरी, युअर चॉईस इज नॉट अवेलेबल विथ अस. येस. Yes, sir. ह्या केस मध्ये आता जर आपण 2 एंटर केलं तर तो रेडियस घेणार, सॉरी L आणि B घेणार, आणि एंटर की प्रेस केल्यानंतर तो डायरेक्ट मेसेज दाखवणार, तो डिफॉल्टचा मेसेज दाखवणार. बघा ना, सॉरी केस इज नॉट अवेलेबल. आता हे असं का झालं? का तर आपण केस नंबर 2 अजून लिहिलेली Nahi. येतं का लक्षात? बघा आता मी फास्ट लिहितोय ना, वेळ न वाया घालवता. आपला टाइम संपत आला. डिफॉल्टच्या वरती आहे ना केस नंबर 2 कोलन ब्रेक, जागा सोडू आपण, केस नंबर 3 कोलन ब्रेक, जागा सोडली, ठीक आहे, सॉरी, केस नंबर 4 जागा सोडली, ब्रेक, सेमीकोलन, आणि 5वी केस जी आहे ती एक्झिटची. बरं का, केस 5 कोलन ब्रेक. आता ते एक्झिट जे आहे ना, एक्झिट ते काय असतं? एक्झिट फंक्शन हे स्टँडर्ड लायब्ररी फंक्शन आहे जे process.h नावाच्या हेडर फाईल मध्ये इन्क्लूड असतं. #include process.h. हे कशासाठी घेतलंय? process.h is the header file. In this header file exit function is available, जे आपण वापरणार आहोत आता प्रोग्राम मध्ये. येस. Yes, sir. केस नंबर 5 आहे, तर ते एक्झिट कसं लिहिलं जातं? जसं आपण प्रिंटफ लिहितो, स्कॅनफ लिहितो, CLR SCR लिहितो, गेटसेच लिहितो, सिमिलरली एक्झिट फंक्शन कॅन बी रिटर्न अँड इन द राऊंड ब्रॅकेट यू कॅन मेन्शन एनी इंटिजर व्हॅल्यू. कुठली पण एखादी इंटिजर व्हॅल्यू मेन्शन करा. ठीक आहे, मी 3 मेन्शन करतोय, सेमीकोलन. अशा पद्धतीनं एक्झिट फंक्शन लिहितात. काय अडचण? No, sir. आता एक्झिक्यूट कसं होणार बघा ना. F2 रन करतोय मी, मेनू वाचलाय अँड आय डोंट वॉन्ट टू एक्झिक्यूट एनी केस. मग मी काय प्रेस करणार हो? 5. येस. Yes, sir. आता इथे थोडस मजेशीर आहे. बघा ना, 5 मी टाकल्यानंतर एंटर की प्रेस करतो, काय होतं बघा.
झालं एक्झिट, डायरेक्ट फेकलं त्यांनी बाहेर. हॅलो, परत एकदा रन करतोय. सॉरी, रन केलं मी, फाय टाकलं, फाय टाकल्या एंटर की प्रेस केली की काहीच एक्झिक्यूट नाही होत, डायरेक्ट तो आपल्याला वापस फेकून देतो ब्ल्यू स्क्रीन कडे. येस, म्हणजे Yes. एक्झिट झालो आपण. कधी कधी बघा ना, गेम खेळता खेळता तिकडे एखादं ऍप्लिकेशन ओपन केलंय, तुम्हाला बंद करायचं असेल, एक्झिट ऑप्शन येतो, एक्झिट मारलं की ते बंद होतं, क्लोज होतं. येस, Yes, sir. एक्झिट म्हणजे काय की डायरेक्ट बंद, ते ऍप्लिकेशन मधून बाहेर पडणार आपण. समजलं काय? फाय फाय प्रेस केलं की एक्झिट, म्हणजे तो काय होतो, इकडे सीएच ची व्हॅल्यू फाय घेतो आणि सीएच ची व्हॅल्यू फाय घेतो, इकडे फाय व्हॅल्यू सीएच मध्ये स्टोअर करतो. ही कंडिशन काय होणार? फॉल्स. येस, सीएच ची व्हॅल्यू 5 असल्यामुळे ती फॉल्स होणार. Yes. इथे येणार तो, हे पण फॉल्स होणार. मग डायरेक्ट स्विच केस मध्ये जाणार, स्विच केस मध्ये सीएच ची व्हॅल्यू फाय ठेवणार, फाय ठेवल्यानंतर केस नंबर 5 कडे जम्प मारणार, आणि केस नंबर 5 मध्ये जम्प मारल्यानंतर एक्झिट नावाचं फंक्शन जे आपण लिहिलेलं आहे त्याच्यामुळे आपला प्रोग्राम एक्झिट होणार. हॅलो, Yes, sir. ठीक आहे, समजलं का? किती वेळ राहिला अजून? आहे ना? येस, 7 मिनिट्स आहेत. आता फटाफट मी केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4 लिहितोय, तुम्ही फक्त बघा. केस नंबर 2 काय करायचं आपल्याला? केस नंबर 2 मध्ये काय फाइंड आउट करायचंय? एरिया ऑफ रेक्टँगल मला वाटतं. येस, Yes, sir. AR is equal to L into B. With this formula we can calculate area of rectangle. Let us display result on the output screen. Slash n area of rectangle is equal to percent dn. इंटिजर वापरला आपण AR, बरोबर? हॅलो, Sir. केस नंबर 3, circumference of circle Yes, Yes. sir. CC is equal to 2 into pi into r, semicolon. With this formula we can calculate circumference of circle. Calculated result, let us display it on the output screen. To display result on the output screen we can use printf function. Slash n circumference of circle is equal to percent f comma cc. Yes. Yes, sir. Case number 4, perimeter of rectangle. सांगा, PR is equal to, सांगा, 2 into L into, sorry, L plus B. Formula काय बघा, L plus B. Yes. With this formula we can calculate perimeter of rectangle. Calculated result, okay, let us display it on the output screen with the help of printf function. So printf function can be written in this way. Slash n perimeter of rectangle is equal to percent d comma PR. बरोबर? Yes, sir. आपला झाला तिकडे. मी रन करतोय बघा आता फटाफट. मी पहिल्यांदा चॉईस 1 टाकतोय, रेडियस घेतली त्यांनी 1, एरिया ऑफ सर्कल दाखवला. येस, Yes, sir. रन केला. चॉईस आपली 2 आहे आता. तो एरिया ऑफ रेक्टँगल फाइंड आउट करणार, एल आणि बी. There तर टाकणार. येस, Yes, Yes. sir. आता आपली चॉईस 3 टाकणार आहे आपण. चॉईस इज 3. तो रेडियस घेणार, रेडियस साठी परत एकदा 1 टाकलेला आहे. आता मात्र तो सर्कमफरन्स ऑफ सर्कल दाखवणार. येस, Yes, Yes. sir. चॉईस आता 4 टाकतोय आपण. 4 चॉईस टाकल्यानंतर तो पेरिमीटर ऑफ रेक्टँगल फाइंड आउट करण्यासाठी एल आणि बी घेणार. घेतलेल्या एल आणि बी साठी तो पेरिमीटर ऑफ रेक्टँगल फाइंड आउट करून स्क्रीनवर दाखवणार. पेरिमीटर ऑफ रेक्टँगल 10. येस, Yes, sir. आपल्या चॉईस नुसार येतं का लक्षात? बघा, चॉईस 4 आहे आपली. 4 चॉईस असेल तर तो 4 नंबरचा जो आयटम आहे ना, तो कॅल्क्युलेट पेरिमीटर ऑफ रेक्टँगल, त्यांनी तो कॅल्क्युलेट करून दाखवायला पाहिजे. येस, Yes, sir. आता मी डायरेक्ट आहे, मला काहीच नाही एक्झिक्यूट करायचं. 1 पण नाही, 2 पण नाही, 3 पण नाही, 4 पण नाही. मला डायरेक्ट एक्झिट मारायचं आहे. आय डोंट वॉन्ट टू एक्झिक्यूट केस नंबर 1, केस नंबर 2, 3 and 4. आय वॉन्टेड टू एक्झिट फ्रॉम दिस प्रोग्राम. मी डायरेक्ट 5 प्रेस करणार. एंटर की प्रेस केल्यानंतर त्यांनी काहीच नाही केलं पाहिजे, डायरेक्ट फेकलं पाहिजे. बाहेर टाकणार. येस, Yes, sir. समजलं का? Yes, sir. किती वेळ राहिलं? 4 मिनिट आहेत. इथे जर अशी काही मिस्टेक झाली, कशी बघा, सीएच ची व्हॅल्यू
जर तुम्ही ऑर करून इथे 5 टाकली तर काय होईल? चॉईस 5 असताना चुकून जर असं काही टाकलं तर काय होईल? मी रन करतो प्रोग्राम. काय होईल 5 टाकल्यावर? एक्झिट न होता आपण त्या इफ एल्स जिकडे इनपुट घेतोय तिकडे मला वाटतं एल्स इफ मध्ये आपण CH इज इक्वल टू 5 लिहिल्यामुळे तो एल आणि बी घेणार. येस, Yes, sir. मग काहीतरी घेणार आणि मग डायरेक्ट एक्झिट होणार. मग हे चुकीचं आहे, बरोबर का? Yes, sir. जर तुम्हाला बाहेर जायचं असेल तर तुम्ही काय न खाता काय न पिता डायरेक्ट बाहेर उठून गेलं तर नो इश्यूज. तुम्ही तिथे काहीतरी मागवताय, काहीतरी इनपुट देताय आणि मग परत बाहेर पळून जाताय, काहीतरी ऑर्डर देऊन पळून जाताय, मग तिथे सापडला तर मग धरून मारणार तुम्हाला. येस, Yes, sir. बघा ना. म्हणजे चॉईस जर आपली एक्झिट असेल, लक्षात घ्या ना, त्यावेळेस इनपुट कसल्याच पद्धतीचं घेतलं गेलं नाही पाहिजे. येतं का लक्षात? हॅलो. Has. हाच प्रोग्राम वेगळ्या पद्धतीने पण करता येईल. ही एक पद्धत. केस नंबर 5 बघा ना, इथे न लिहिता त्याला कमेंट पास करतो मी. केस नंबर 5 ला कमेंट पास केलं आणि जे आपलं इनपुट साठी आपण काहीतरी लिहिलं हे एल्स इफ इथेच परत अजून एल्स इफ वाढवून बघा असं लिहिलं तरी चालेल. CH इज इक्वल टू 5 इथे लिहायचं ते एक्झिट. येतं का लक्षात? हॅलो. येस. जर चॉईस 5 असेल तर डायरेक्ट एक्झिट व्हा. हॅलो. Yes, sir. लिहिलं तरी चालेल. आपण केस नंबर 5 इथून उडवलेली आहे. स्विच केसच्या आतमधून ती उडवून आपण एलसी लॅडर मध्ये CH ची व्हॅल्यू जर 5 असेल तर एक्झिट व्हा. बघा मी रन करतो, 5 प्रेस करतो, डायरेक्ट एक्झिट. येस. Yes, sir. दोन मेथड्स आहेत. स्विच केस मध्ये पण एक्झिट वापरू शकतो किंवा एलसी लॅडर मध्ये पण आपण हे असं वापरू शकतो. मला वाटतं लास्ट 1 मिनिट आहे. जर ब्रेक स्टेटमेंट चुकून तुम्ही मिस केलं आहे ना तर काय होतं? मी ब्रेक स्टेटमेंट मिस करतोय बघा ना. ब्रेक स्टेटमेंट आहे ना, इट इज रिक्वायर्ड ऍट एंड ऑफ द ईच केस. येस, ब्रेक स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड ऍट एंड ऑफ द ईच केस. येस. हॅलो. Yes, sir. अनफॉर्च्युनेटली आय मिस्ड, माझ्याकडून मिस झालं ते. तर काय होतं? सगळीकडचं ब्रेक स्टेटमेंटला कमेंट पास केलं बघा ना. येस, लेट अस एक्झिक्यूट दिस. प्लीज एंटर युअर चॉईस 1 टाकलं, तो रेडियस घ्यायला लागला. व्हेरी गुड, घेऊ द्या. नंतर तो सगळंच काय दाखवलं बघा त्यांनी. हॅलो. येतं लक्षात? का तर तुम्ही ब्रेक स्टेटमेंट मिस केलं म्हणजे सगळं एक्झिक्यूट करतं का सर? हा? जर ब्रेक स्टेटमेंट मिस झालं तर सगळ्याचेच आन्सर्स तो एक्झिक्यूट करणार का? सगळ्याचे आन्सर्स म्हणण्यापेक्षा सगळ्या केसेस एक्झिक्यूट करणार तो. आलं का लक्षात? येस सर. म्हणजे तो जो काही वेटर आहे त्याला जी काय ऑर्डर सांगितली, तुम्ही फक्त रोटी सांगितली, त्यांनी रोटी पण आणली, चपाती पण आणली, अजून काय आणलं बघा ना, बरंच काय आणलं आहे ना बिनकामाचं. असं व्हायला नाही पाहिजे. येस. येस सर. जेवढं सांगितलंय तेवढंच झालं पाहिजे. जेवढी चॉईस आहे त्या चॉईस नुसारच एक्झिक्यूट झालं पाहिजे. देअरफॉर वी आर कॉलिंग इट ॲज मेनू ड्रिव्हन प्रोग्राम अँड ब्रेक स्टेटमेंट प्लेज व्हेरी व्हेरी व्हायटल रोल. येस. येस सर. समजलं का? येस सर. इकडे आपलं स्विच केस संपला. आपण पुढच्या लेक्चरला लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट स्टार्ट करतोय बरं का. जी काय प्रॅक्टिस असेल ते आपल्याकडे टाइम राहिला तर आपण घेऊ आहे. फटाफट आधी सिलेबस संपूया ना, ऑगस्ट महिना जवळ येत आला. थांबूया इकडे. येस सर.